তো here we have conical pendulum. Conical pendulum হচ্ছে গিয়ে যে এইভাবে একটা স্ট্রিং এর সাথে একটা ম্যাস আমি অ্যাটাচ করে দিলাম এবং this string is suspended from a fixed position থেকে তাকে যদি আমি এভাবে রিভলভ করাই তাহলে it will be moving around in a circular path in this horizontal plane. This is the horizontal circular motion again, but once we look it from the top it looks like a conical shape. That's why it is known as conical pendulum. So how many forces are acting on this mass that is attached at the end of the string? One is its weight and another one is tension, and tension makes an angle theta with the vertical. So what component of tension is balancing the weight? So since this is theta 2 alternate angles. So this is t cos theta. And t sine theta, this is acting towards the center of the circle. So here t cos theta is balancing the weight. This is why the mass is in vertically equilibrium position. Vertically equilibrium position. So balancing the downward force by this component of the tension which is acting upward. So কোনো resultant force আমার vertically নাই, vertically কোনো resultant force না থাকার কারণে it is vertically equilibrium. তারপর the horizontal force t sine theta is the resultant force, and this resultant force we call it as centripetal force. Whenever the object is in a circular motion, the object must be under a resultant force. That resultant force we call as centripetal force. তো centripetal force এখানে কে প্রোভাইড করছে? টেনশন। এবং টেনশনের কোন কম্পোনেন্ট? সাইন কম্পোনেন্ট। তো this is why the body accelerates in circular path. তাহলে আমি যদি এখন এই দুইটা ইকুয়েশনকে ডিফাইন করি অ্যাজ ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2, তাহলে ইকুয়েশন 2 কে আমি ইকুয়েশন 1 দিয়ে ডিভাইড করছি। What am I doing? I am dividing t sin theta by t cos theta. এবং once this is divided by t cos theta, this is centripetal force which is divided by weight. So t cancels out. Sin theta by cos theta is tan theta, and tan theta equals to fc by w. So what is the centripetal force? Centripetal force is w times tan theta. The weight of the mass attached, তার tan theta, where theta is the angle from the vertical. So this is the angle of inclination from vertical. So there was a question to prove this equation. তার কাজে তুমি ইকুয়েশনটা কিভাবে প্রুফ করবা? টেনশনের cos sin রিজলভ করবা এবং cos equals to what, sin equals to what, সেই জিনিসগুলোকে খেয়াল করে ওগুলা লিখবা, লিখে তারপর ইকুয়েশন ফর্ম করে তারপর এটাকে সাবজেক্ট করবা। তো দ্য সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স হিয়ার ইজ ডব্লিউ ট্যান থেটা। ওয়েটের ট্যান থেটা নিলে আমি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পাচ্ছি, এবং থেটা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল, হাউ মাচ অ্যাঙ্গেল ইট মেক্স ফ্রম দ্য ভার্টিক্যাল। তো এখন যদি আমি এটাকে আবার ফার্দার কন্টিনিউ করি, যে টি সাইন থেটা এগেইন 2 is divided by 1. So t sin theta, that is divided by t cos theta. This is the centripetal force and this is the weight. Now we express the expression of centripetal force. Centripetal force এর formula কি? F equals to mv square by r. আর weight এর কি? mg. তাহলে এই যে t cancelled out, this is tan theta. This tan theta equals to mass cancelled out, it is v square divided by rg. So this is another equation যেটা আমরা এরকম conical pendulum অথবা এমন কোনো একটা কেস যেখানে object is moving around in a circle
making some angle theta with a frame of reference with a particular direction, যেমন এখানে ভার্টিক্যালের সাথে সে অ্যাঙ্গেল অফ থেটা মেক করছে। তো যেই কোনো ডিরেকশনের সাথে সে অ্যাঙ্গেল যদি থেটা মেক করে, তারপর আমি কম্পোনেন্ট ওয়াইজ রিজলভ করলে তখন আমি এরকম এক্সপ্রেশন এস্টাবলিশ করতে পারবো, এবং সেই সব এক্সপ্রেশনে আমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে? তো এরকম একটা কেস আছে, সেটা হচ্ছে কি একটা গেম আছে ববস্লে। ববস্লে গেমে এই জিনিসটা Sir, V square into G by R. নট অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, তাহলে mv স্কোয়ার বাই আর, দিস ইজ মাল্টিপ্লাইড উইথ 1/mg। তাহলে উপরে হচ্ছে গিয়ে, হ্যাঁ, উপরে হচ্ছে ভি স্কোয়ার, নিচে হচ্ছে আর এন্ড জি। তো এইখান থেকে আমি যদি আবার ভি স্কোয়ারকে সাবজেক্ট করি, তো দিস বিকামস ট্যান থেটা মাল্টিপ্লাইড উইথ আর জি। এবং ইফ থেটা ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি, তাহলে ট্যান 90 এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে ইনফিনিটি। তো ট্যান 90 যদি ইনফিনিটি হয়, তার মানে ইট উইল represent that speed is infinity. V square infinity মানে তো v ও infinity, square of the infinity is infinity. তো v square is infinity, it is not possible. কোনো সিস্টেম ইনফাইনাইট স্পিডে মুভ করতে পারে না, ইনফাইনাইট স্পিডে রোটেট করতে পারে না। কাজেই ভি যেহেতু ইনফিনিটি হতে পারবে না, ইন দ্যাট কেস থেটাও 90 ডিগ্রি হতে পারবে না। So theta can never be 90 degree. এই জন্যে no matter how much angle you make, how greater the angle is becoming from the vertical, এটা কখনোই ভার্টিক্যালের সাথে 90 ডিগ্রি হবে না। কাজেই whatever angle you make, you see it from the top, it always will look like a conical shape. So this is why it is known as conical pendulum. Clear? If you want to make it 90 ডিগ্রি, তার মানে একদম ভার্টিক্যালের সাথে 90 ডিগ্রি, এখান থেকেই তুমি সেন্টারটা থেকেই তুমি ফোর্স দিচ্ছ, তাহলে এখান থেকে তোমার ইনফাইনাইট ফোর্স দিতে হবে অন দিস অবজেক্ট। দিস ইজ দ্য সেন্টার, দিস ইজ দ্য সেন্টার, এবং সেন্টার থেকে অবজেক্টের উপর ইনফাইনাইট ফোর্স দিতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইট টু রোটেট অ্যাবাউট দিস হরিজন্টাল সার্কুলার মোশন, making 90 degree from the vertical. So you cannot make 90 degree, you cannot produce infinite force. আমি এখান থেকে ফোর্স দিচ্ছি, হ্যাঁ, from some top of the point, যেখানে অবজেক্টের টিপটা হচ্ছে এখানে সাপোজ, এবং দিস ইজ দ্য পজিশনস, দ্য ফিক্সড পয়েন্ট যেখান থেকে সে ফোর্সটা পাচ্ছে। তো জাস্ট এই টিপের পেন টিপ যেটা, সেই পেন টিপকে চিন্তা করো যে পেন টিপ ইজ মুভিং রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড ইন আ সার্কুলার প্যাথ, তো ইট ইজ মেকিং সাম অ্যাঙ্গেল ফ্রম দিস ভার্টিক্যাল। নাও ইফ আই ওয়ান্ট টু মেক ইট 90 ডিগ্রি লাইক দিস, সেন্টার থেকে এইভাবে করে, আই ক্যানট রোটেট, আমরা আবার এখানে চলে যেতে হবে। তো ইট হ্যাজ টু বি সাম অ্যাঙ্গেল আদার দেন 90 ডিগ্রি। তারপর 90 ডিগ্রি বেশি যদি হয়, তার মানে তুমি তখন যদি বটম পয়েন্ট থেকে দেখো, ইট উড বি অ্যাগেন আ শেপ। তো either you see it from the top or you see it from the bottom, it is going to be looking like a conical shape, এই জন্য এটাকে বলা হয় conical pendulum। তার মানে হচ্ছে যে ভার্টিক্যালের সাথে অবজেক্টের পজিশন কখনোই 90 ডিগ্রি হতে পারবে না। ইটস 90 ডিগ্রি ইজ নেভার পসিবল। You can make it as much as you can, but you cannot make it 90 degree. 89.9 is mathematically possible, but 90 degree is not possible. 89.9 এর জন্য তো এটা ফাইনাইট ভ্যালু, ইনফাইনাইট না। বাট ওয়ান্স ইট বিকামস 90, দ্য ভেলোসিটি ইজ ইনফাইনাইট, এবং এই ইনফাইনাইট ভেলোসিটি দিতে হলে তাকে ইনফাইনাইট ফোর্স দিতে হবে, and infinity is not defined. So you cannot make the system to be exactly perpendicular from the vertical. So this is all about our conical pendulum. All right? তারপরে হচ্ছে কি আমাদের the last topic of this circular motion, সেটা হচ্ছে কি motion of a car in a banking track. Motion of car in a banking track বা banked track. এই ব্যাংক ট্র্যাক জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে গিয়ে একটা হাইওয়ে, মানে একটা রানওয়ে, যেখানে
the vehicles would be traveling with a very high speed, এবং ওই হাই স্পিডে যদি একটা ভেহিকল টার্ন করতে চায়, তাহলে which force is responsible here to provide that much required centripetal force, যার কারণে অবজেক্টটা কারটা টার্ন করবে? ফ্রিকশন। এবং if this track is completely flat, no depletion বা no elevation, কোনো রকমের tilted runway না, it is just a flat runway, তাহলে normal reaction force আর weight, they are always perpendicular, I mean opposite to each other. নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, আমি যদি জিনিসটাকে এইভাবে চিন্তা করি যে এই হচ্ছে কি আমার ট্র্যাক, তো এখানে আমার অবজেক্টটা আছে, অবজেক্টটা এভাবে মুভ করবে, টার্ন করতেছে সে। এখন অবজেক্টের ওয়েট ইজ ভার্টিক্যালি ডাউন, অবজেক্টের উপর দ্য রিঅ্যাকশন ফোর্স দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং ভার্টিক্যালি আপ। তাহলে দিস রিঅ্যাকশন ফোর্স অ্যান্ড ওয়েট, দে আর অপোজিট টু ইচ আদার। Since they are opposite to each other, they are not providing any kind of centripetal force, they are balancing each other, এই জন্যে কারটা রোডে আছে। আদারওয়াইজ রোড থেকে সে উপরে চলে যেত অথবা রোডকে ভেঙে নিচে চলে যেত, ইফ এনি অফ দ্য ফোর্সেস ওয়ার গ্রেটার। তো ইট ইজ নট। এখন যেহেতু সে টার্ন নিচ্ছে, তার মানে দ্যার ইজ অ্যানাদার ফোর্স হুইচ ইজ প্রোভাইডিং দ্য সেন্টিপিটাল ফোর্স, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফ্রিকশন। তো ফ্রিকশন হিয়ার প্রোভাইডস দ্য সেন্টিপিটাল ফোর্স। এখন আমি যদি ব্যাংকিং ট্র্যাক চিন্তা করি, তাহলে এই ট্র্যাকটাকে ডেলিবারেটলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয় সো দ্যাট ইট মেক্স সাম অ্যাঙ্গেল থেটা উইথ দি হরাইজন্টাল। ইফ ইট মেক্স সাম অ্যাঙ্গেল থেটা উইথ দি হরাইজন্টাল, তাহলে এখন নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সের একটা কম্পোনেন্ট সেন্টিপিটাল ফোর্সকে প্রোভাইড করবে। নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স উইল বি, normal reaction force will be providing the centripetal force here. So see, this is here the car, and the racing car যেটা আমরা usually দেখি। So what part of the car we are viewing? It is the back rear part. The car is basically not climbing up the slope. It was initially right here at this position. When taking turn, deliberately it is going at some upper level. তার মুভমেন্টটা কিন্তু এই ডিরেকশনে। সো ওটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে তোমরা যে কার রেসিং গেমগুলো খেলো, সেখানে যে অনেক হাই স্পিডে একটা ভেহিকল যদি টার্ন নিতে চায়, তখন দেখবা যে ওই ইয়েটা ট্র্যাকটা deliberately designed to have little bank, little tilted from the ground. কেন? তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এইখানে the reaction force is acting perpendicular to the surface. তো দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন ফোর্স। এখন আমি চারটা হুইল থেকে রিঅ্যাকশন ফোর্স ড্র না করে একটা রেজাল্টেন্ট, চারটা হুইলের রেজাল্টেন্টটা হচ্ছে গিয়ে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি দিয়ে যাবে, তাই না? চারটা, যে আমরা যে যখন কার চিন্তা করি যে দিস ইজ নর্মালি দ্য কার, তো এখানে আমার দুইটা হুইল দেখতে পাচ্ছি, বাকি দুইটা হুইল হচ্ছে গিয়ে ওই সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছি না। তো এই যে দুইটা হুইল এবং আরো দুইটা হুইল, চারটা হুইলের মধ্যে যতগুলা আপওয়ার্ড ফোর্স অ্যাক্ট করবে, সেই সব আপওয়ার্ড ফোর্সগুলো তার ওয়েটকে ব্যালেন্স করবে না। এই জন্যই তো দিস কার ইজ নট নিদার গোয়িং ডাউন ইনসাইড দ্য রোড নর ইদার ফ্লোটিং আপ ইনটু দ্য এয়ার। কাজেই দিস আপওয়ার্ড ফোর্স ইজ ব্যালেন্সিং দ্য ওয়েট। এই জন্য এই চারটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি ড্র করার চাইতে আমরা যে কোনো একটা দিয়ে এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করি। তো দিস ইজ দ্যাট নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স তার মানে ইট ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্লোপ, এবং দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে তার ওয়েট অ্যাক্ট করছে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। তাহলে ইফ উই লুক অ্যাট দিস ডায়াগ্রাম মোর ক্লোজলি, তো এখানে দেখা যাবে যে এই নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সের একটা কম্পোনেন্ট আছে অ্যালং দিস ডিরেকশন, which is just opposite to the weight, এবং আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সের এদিকে। এবং এই দিকটা কোনটা? isn't it the center of the circle? because কারের সাবসিকুয়েন্ট মোশন তো হচ্ছে এইটা, দিস ইজ দ্য সার্কেল ইট মেক্স। তাহলে এই সার্কেলের সেন্টার কোন দিকে হবে? somewhere here.
তো এই ডিরেকশনে হচ্ছে গিয়ে নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্সের একটা কম্পোনেন্ট অ্যাক্ট করছে। কাজেই নর্মাল নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্স তার কম্পোনেন্ট কি প্রোভাইড করছে? একটা সেন্টিপিটাল ফোর্স। আবার এই যে কার সে লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেলে গেল, এখান থেকে যে উপরে গেল সে লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেলে, তখন তার উপর একটা ফ্রিকশন অ্যাড করেছে না? whenever car is moving sliding past lower level to the upper level, তখন লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেলে যাওয়ার জন্য তার অপোজিট ডিরেকশনে একটা ফ্রিকশন অ্যাড করছে। ইট ইজ নট দ্যাট ফ্রিকশন যেটা তার মোশনকে এক্সাক্ট মোশনকে অপোজ করছে। এটা হচ্ছে গিয়ে সেই ফ্রিকশন, যে ফ্রিকশনটা তার লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেলে যাওয়ার জন্য অপোজ করছে। বুঝছি? তাইলে এটা যদি থেটা হয়, দিস ইজ 90 ডিগ্রি, দিস ইজ 90 মাইনাস থেটা, এবং এটাকে যদি আমরা এক্সটেন্ড করি, দিস ইজ 90 মাইনাস থেটা, সো দিস বিকামস থেটা, রাইট? বিকজ নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স ইজ অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস। তো এটা হচ্ছে গিয়ে সবসময় পারপেন্ডিকুলার, এটা 90 ডিগ্রি মানে এদিকেটাও 90 ডিগ্রি। তো দিস ইজ 90 ডিগ্রি হিয়ার, ওয়েট, এটা থেটা, তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে 90 মাইনাস থেটা। এটা যদি 90 মাইনাস থেটা হয়, তাহলে 90 থেকে 90 মাইনাস থেটা চলে গেলে থাকবে থেটা। তো দিস ইজ থেটা। ইফ দিস ইজ থেটা, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল, এটাও থেটা। অলরাইট? তাহলে এন এর কোন কম্পোনেন্ট ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড অ্যাড করছে? এন কস থেটা। এন এর কোন কম্পোনেন্ট হরাইজন্টালি অ্যাড করছে? এন সাইন থেটা। Okay, then the friction that is acting on the car to oppose its motion as it moves to the upper level from the lower level, lower level থেকে upper level যাওয়ার সময় যে ফ্রিকশনটা তাকে অপোজ করছে, দ্যাট ফ্রিকশন, এই ফ্রিকশনের আবার একটা কম্পোনেন্ট আছে, দিস ইজ দ্য ফ্রিকশন দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং ডাউন দ্য স্লোপ। তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার, ইফ দিস ইজ থেটা দেন দিস ইজ অলসো থেটা, অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস। এবং ইফ দিস ইজ থেটা, তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে এফ কস থেটা। আর এফ সাইন থেটা কোন দিকে অ্যাড করছে? অ্যালং দিস ডিরেকশন, ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। চিন্তা করো জিনিসটাকে, কার্ডটাকে একটা সিম্পল পয়েন্ট হিসেবে চিন্তা করো, যে দিস ইজ দ্য পয়েন্ট হিয়ার, দ্য ফোর্স এফ ইজ অ্যাক্টিং ডাউন দ্য স্লোপ, এবং দিস ফ্রিকশন মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল থেটা উইথ দ্য হরাইজন্টাল। In the along this line, these two lines are parallel. If this is theta, then this is theta too. তাহলে f এর কোন কম্পোনেন্ট along this direction অ্যাড করবে? f cos theta, right? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ একদম কোইনসাইড করবে না, বাট স্টিল ওই দিস অ্যাঙ্গেল ইজ নট ফ্যাক্টর, অতটুকু ইয়ে করে না, চেঞ্জ করে না সিচুয়েশনটাকে। এনিওয়েজ আমি এখানে এফটা দিই, এফটা এফটা হচ্ছে কি ডাউন দ্য স্লোপ। তো ওই যে কারের উপরে একটা ফ্রিকশনের কম্পোনেন্ট অ্যাড করছে হুইচ ইজ অ্যাক্টিং টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, আর এফ সাইন থিটা ইজ অ্যাক্টিং পার্টিকুলারলি ডাউনওয়ার্ড। এখন সবগুলো ফোর্সকে তুমি ইকুয়েট করো। হোয়াট আর দ্য আপওয়ার্ড ফোর্সেস? অনলি এন কস থিটা। হোয়াট আর দ্য ডাউনওয়ার্ড ফোর্সেস? ওয়েট প্লাস এফ সাইন থিটা। So this is one equation you got. What are the horizontal forces here? Rightward কোনো force নাই, leftward force হচ্ছে n sin theta plus f cos theta. This equals to, they are no zero. They are acting to the center of the circle. That মানে তারা দুইটা মিলে একসাথে centripetal force দিচ্ছে। So this equals to the resultant force, centripetal force. This equals to mv square by r. Clear? কাজে এখন যদি আমি এইভাবে চিন্তা করি যে একটু আইডিয়ালিস্টিক কেস, যে ফ্রিকশন ইজ কম্পেনসেটেড, আচ্ছা ফ্রিকশন ইজ কম্পেনসেটেড, সো ওয়েন ফ্রিকশন ইজ কম্পেনসেটেড, ফ্রিকশন যদি কম্পেনসেটেড হয় তাহলে এফ সাইন থেটা আর এফ কস থেটা সব জিরো হবে, কারণ there is no friction, so friction না থাকা মানে ফ্রিকশনের কোনো কম্পোনেন্টও নাই। If friction is compensated, compensated মানে here is what we meant to say,
দ্য সারফেস ইজ ফ্রিকশনলেস। এটা একটা আইডিয়াল কেস। হ্যাঁ, কারণ আমরা কি চাই, আমরা চাই হচ্ছে গিয়ে এরকম ট্র্যাকটা ডিজাইন করা সো দ্যাট দ্য কার ক্যান মুভ উইথ দ্য হাইয়েস্ট স্পিড। হাইয়েস্ট স্পিডে সে মুভ করবে, ইয়েট ইট উইল নট বি স্কিডিং অফ। হ্যাঁ, সে হাই স্পিডে মুভ করবে, স্কিড অফ করবে না। তাহলে কিভাবে সে সেন্টিপেটাল ফোর্স পাচ্ছে? তো সেন্টিপেটাল ফোর্স পেতে হলে তাকে অবভিয়াসলি কোনো না কোনো ফোর্স তাকে সেন্টিপেটাল ফোর্স দিতে হবে। এখন একটা রোড কতটুকু ফ্রিকশন প্রডিউস করতে পারে? একটা রোডের তো ফ্রিকশনের একটা লিমিটিং ভ্যালু আছে। একটা রোড যে কোনো অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকশন দিতে পারে না, একটা হাইয়েস্ট লেভেল অফ ফ্রিকশনের ভ্যালুটা থাকবে সেই রোডের, ডিপেন্ডিং অন দ্য টেক্সচার, ডিপেন্ডিং অন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্যাট রোড ইটসেলফ। কাজেই এই ফ্রিকশনটা যখন সাফিসিয়েন্ট হবে না টু প্রোভাইড দ্যাট রিকোয়ার্ড সেন্টিপেটাল ফোর্স, তাহলে অবভিয়াসলি তখন কার স্কিড করবে। তো here the advantage is the track is deliberately designed to be banked so that ওই যতটুকু রিকোয়ারমেন্ট আছে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের, যেটা ফ্রিকশন দিতে পারছে না, বাকিটা নর্মাল রিয়েকশন ফোর্সের কম্পোনেন্ট দিচ্ছে। তো এই জন্য এখানে অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে আমি ফ্ল্যাট সারফেসে নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সের কোনো ইনফ্লুয়েন্সই নাই অন মাই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। নর্মাল ফ্ল্যাট যেসব সারফেসে আমরা গাড়ি রান টান করি, টার্ন করি, এখানে নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সের কোনো ইনফ্লুয়েন্স নাই, কোনো পার্ট নাই টু প্রোভাইড দ্য সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। এখানে পিওরলি দ্য ফ্রিকশন দ্যাট প্রোভাইডস দ্য সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। বাট ইফ উই লুক অ্যাট দ্যাট সিনারিও যেখানে কার খুব হাই স্পিডে মুভ করছে এবং এই স্পিডে মুভ করে সে টার্ন করবে, তখন দিস কার হ্যাজ টু বি প্রোভাইডেড উইথ সাফিসিয়েন্ট সেন্টিপেটাল ফোর্স, যেটা ফ্রিকশন প্রোভাইড করতে পারছে না, because friction cannot be infinite. So friction by that surface has its limiting value. Limiting মানে হচ্ছে the maximum value, যেটা এক্সিড করতে পারবে না ওই সারফেস। তখন ওই কারটাকে টার্ন নিতে হলে কি করতে হবে? অবভিয়াসলি স্পিড কমাতে হবে। স্পিড কমালে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কমে যাবে। কিন্তু স্পিড যদি সে না কমিয়ে টার্ন নিতে চায়, তাহলে অবভিয়াসলি তার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট বেশি। Look at this equation, F equals to mv squared by r. The centripetal force is directly proportional to the square of the speed. সে যত বেশি স্পিডে মুভ করবে, তার রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স তার চাইতেও স্কোয়ার রেটে বেশি। 20 মিটার পার সেকেন্ডে মুভ করলে তার যে সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট, 40 মিটার পার সেকেন্ডে মুভ করলে তার সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্টটা 4 টাইমস হয়ে গেছে। কারণ 2 স্কোয়ার, 20 থেকে 40, 2 টাইমস স্পিড, কিন্তু সেন্টিপিটাল ফোর্সের রিকোয়ারমেন্ট হয়ে গেছে 2 স্কোয়ার, মানে 4 টাইমস। কাজে এত সেন্টিপিটাল ফোর্স ফ্রিকশন থেকে আমি পাচ্ছি না, তাহলে আমাকে কি ফোর্স সেখানে অ্যাভেলেবল যেটা আমাকে সেন্টিপিটাল ফোর্স দিতে পারবে? এবং এইখানে এই ব্যাংকিং ট্র্যাকের ডিজাইনটা এরকম করা হয় যেন নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স একদম এক্স্যাক্টলি অপোজিট টু দ্য ওয়েট না হয়, লাইক দ্য ফ্ল্যাট সারফেস। ফ্ল্যাট সারফেসে যেরকম নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স আর ওয়েট দে আর এক্স্যাক্টলি অপোজিট টু ইচ আদার। এই জন্য ব্যাংকড ট্র্যাক হচ্ছে নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স ইজ স্লাইটলি টিল্টেড which is perpendicular to the slope, পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্লোপ, এবং এই পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্লোপ হওয়ার কারণে দিস নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স হ্যাজ টু কম্পোনেন্টস। ওয়ান কম্পোনেন্ট উইল বি ব্যালেন্সিং দ্য ওয়েট অ্যান্ড দ্য ফ্রিকশন if there is, or another component will be providing something or will be contributing something to the centripetal force. কাজেই এখন যদি আমি ফ্রিকশনলেস সারফেস চিন্তা করি একটা আইডিয়ালিস্টিক কেস, তাহলে আমার এই ইকুয়েশনগুলোকে কিভাবে আমরা আবার রিরাইট করতে পারি? n cos theta equals to weight means mg, কোনো f sin theta তো নাই, এবং n sin theta কোনো f cos theta ও নাই, is equals to mv square by r। তাহলে এইটাকে আবার চিন্তা করো, এটাকে আবার ডিভাইড করো n sin theta কে n cos theta দিয়ে, তাহলে দেখবো আবার আগের মতো ওই ইকুয়েশন পেয়ে গেছো যে mv square by r is divided by mg। তো n gets cancelled out, sin theta by tan theta, cos theta is tan theta, gets cancelled out, this is v square by rg। তো আবার কনিক্যাল পেন্ডুলামের মতো এই ইকুয়েশনটা কখন পাচ্ছি? when we consider there is no friction, the surface is frictionless, correct? কাজে এইখানকার যে বটম লাইন, এই
ব্যাংকিং ট্র্যাকের ডিজাইন কি করা হচ্ছে, অ্যাডভান্টেজটা কি? এটার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে here not only the friction but also the normal contact force but reaction force also contributes to the centripetal force. Unlike the turn in a on a flat track. তো এখানে নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সেরই একটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রোল আছে, যার কারণে আমরা ট্র্যাকটাকে ব্যাংকড করি। তো মেক শিওর যে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ দ্য স্লোপ, দিস ইজ দ্য হরাইজন্টাল গ্রাউন্ড। এখানে আমার অবজেক্টটা আছে, অবজেক্টের উপর নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস, ওয়েট ইজ ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড, সো দিস ইজ দ্য ফ্রিকশন। এই তিনটা ফোর্স তার উপর আছে। সো নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সের একটা কম্পোনেন্ট ওয়েটকে ব্যালেন্স করবে, আর নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্সের আরেকটা কম্পোনেন্ট সেন্টিপিটাল ফোর্সকে প্রোভাইড করবে। ফ্রিকশনের একটা কম্পোনেন্ট অ্যালং দ্য হরাইজ ওয়েট যাবে, আর আরেকটা কম্পোনেন্ট কি করবে, সেন্টিপিটাল ফোর্স দেবে। কাজে এই মেকিং দিস অ্যাঙ্গেল থেটা, দিস অ্যাঙ্গেল বিকামস থেটা অ্যান্ড দিস অ্যাঙ্গেল অলসো ইজ থেটা। কাজে এটা হচ্ছে কি আমার এন কস থেটা, দিস ইজ এন সাইন থেটা। এটা হচ্ছে কি আমার এফ কস থেটা, দিস ইজ এফ সাইন থেটা। So this is how you are just balancing the forces. Upward force equals to downward force, and all the forces to the left is equal to the centripetal force, resultant force. যখন ফ্রিকশনলেস সারফেস থাকবে না তখন ওরা আমাদেরকে ফ্রিকশনের ভ্যালুটা দিয়ে দিবে। যদি না থাকে, না ফ্রিকশন যদি থাকে থাকে, হ্যাঁ থাকলে হয়তো বা ফ্রিকশনের ভ্যালুটা দিয়ে দেবে, বুঝছো না? থাকলে ফ্রিকশনের ফোর্সটা দিয়ে দেবে। অলরাইট, তারপর হচ্ছে গিয়ে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আওয়ার সার্কুলার মোশন। তো সার্কুলার মোশনে এখানে আর কিছু নাই, এখন হচ্ছে কি আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। গ্র্যাভিটেশনাল, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্র্যাভিটেশনাল গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে আমরা ফার্স্টে ওয়ান্স উই স্টার্ট দ্য ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটেশন, নিউটনস ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটেশন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ল। তো এটা কি বলেন, দিস ইজ আ ম্যাস m1, দিস ইজ অ্যানাদার ম্যাস m2, these are at a distance from center to center of r, তাইলে the gravitational force is only attractive force, gravitational force is only attractive force। তাহলে all the masses in the universe, they attract each other with a gravitational force, this force is directly proportional
to the product of the masses and inversely proportional to the square of their separation. তো এই যে লটা সেই লটাকে যখন আমরা স্টেট করব, তো সেই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে কি আমাদের পয়েন্ট ম্যাস লিখতে হবে। তো দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন between two point masses in the universe is directly proportional to the product of masses, directly proportional to the product of masses, and inversely proportional to the square of separation. এটা হচ্ছে গিয়ে দ্য স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ জুকার, হ্যাঁ কি অবস্থা? হ্যাঁ হ্যাঁ চলে এসো। হুম। হ্যাঁ এখন তো কোচিং বন্ধ, আমি শুধু ক্লাস নিচ্ছি। আমার ক্লাসটা ওই যে আজকে করার পরে আমি নেক্সট উইকটা বন্ধ রাখবো আর কি, নেক্সট উইক একটু আউট অফ টাকা থাকবো। আজকে লাস্ট। ওকে স্যার। কোচিং এ না না, কোচিং এ বন্ধ না, কোচিং এ আমি আছি। ওকে স্যার। তো এই যে আমরা এই স্টেটমেন্ট থেকে পাচ্ছি, দ্য ফোর্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য ম্যাসেস অ্যান্ড ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ দ্য ডিস্টেন্স দে আর অ্যাপার্ট ফ্রম। এই যে স্কোয়ার অফ দ্য ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সটা নিতে হবে কিন্তু অলওয়েজ ফ্রম দ্য সেন্টার টু সেন্টার। এই জন্য এটাকে আমরা বলছি পয়েন্ট ম্যাস। দ্য পয়েন্ট ম্যাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রাইট ইন দ্য স্টেটমেন্ট। So point mass মানে হচ্ছে গিয়ে we are considering this mass to be concentrated at that point, the center of mass concentrated। তাহলে এই যে দুটো রিলেশনশিপ, সেখান থেকে যদি আমি এটাকে কম্বাইন করি তাহলে আমি লিখতে পারি m1 m2 ডিভাইডেড বাই r স্কয়ার, এবং সেই প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্টকে যদি অমিট করি তাহলে প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে বিগ জি, and big G times m1 m2 divided by r square. So this is the final expression of the gravitational force between the two masses when they are at a distance of r apart from each other. Among what is G? G is known as universal gravitational constant. Universal gravitational constant. It has a fixed value 6.67 times 10 to the power negative 11 Newton meter square per kg square. So this is universal law of gravitation given by Newton, and it is between the point masses. So whenever you understand or apply this formula, you make sure that this R is from center to center. কোয়েশ্চেনে কিন্তু কখনো কখনো বলে সারফেস থেকে, তো কাজেই সেন্টার টু সেন্টার মেজার করে তারপর রেডিয়াসটাকে মাইনাস করলে সারফেস থেকে পাবা। এই সারফেস থেকে ডিস্টেন্স কত? তাহলে আমাকে আগে এই আর কে কনসিডার করতে হবে ফ্রম দ্য সেন্টার টু সেন্টার। সেইখান থেকে যেটা আমি আর পাবো, সেই আর থেকে রেডিয়াস অফ দিস ম্যাস মাইনাস যদি করি তাহলে আমি সারফেস থেকে ডিস্টেন্সটা পাচ্ছি, isn't it? তো this radius of that mass must be subtracted from the total r. কাজে কোশ্চেন কখন কোন সময় বলছে সারফেস থেকে বলছে নাকি সেন্টার থেকে বলছে, সো পে ইউর অ্যাটেনশন। হ্যাঁ, ক্যালকুলেশনের সময় সব সময় হচ্ছে কি আর সেন্টার থেকে। কিন্তু যদি পরে কোয়েশ্চেনে দেখবা যদি বলে সারফেস থেকে ডিস্টেন্স কত, তাহলে ওই আর্থ যেটা তুমি পেয়েছো সেটাকে রেডিয়াস অফ দা মানে ম্যাস, সেটা যদি মাইনাস করে দাও ওই আর্থ থেকে, তাহলে তুমি সারফেস থেকে পাচ্ছ। অলরাইট, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন স্মল জি অ্যান্ড বিগ জি?
স্মল জি কি রিপ্রেজেন্ট করে? গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ মানে কি? Gravitational field strength Newton per kg. It means gravitational force per unit mass. Gravitational force per unit mass is the gravitational field strength Newton per kg. So এই gravitational field strength এর সাথে universal gravitational constant সেটাকে কিভাবে রিলেট করবা? For an example, this is the surface of the earth and you are standing on this surface. So your weight is acting vertically downward to the center of the earth. This is your weight. And what is weight? Isn't it the gravitational force itself? Gravitational force? See, sir? So it is gravitational force. So weight equals to mg, and this gravitational force equals to g big O m1 m2 by r square. Correct? So এই যে স্মল এম, তো এই স্মল এমটা হচ্ছে কি এখানে ওয়ান অফ দ্য ম্যাসেজ। ওয়েট কে দিচ্ছে? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দিচ্ছে। তাহলে ওয়েটের ইকুয়েশন হচ্ছে গিয়ে ফর্মুলা হচ্ছে mg, আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বিটুইন টু ম্যাসেস আমরা দেখলাম g m1 m2 বাই r স্কয়ার। এখন এখানে m1 কোনটা? m1 সাপোজ দ্য মাস অফ দ্য আর্থ, অ্যান্ড m2 কোনটা? m2 হচ্ছে গিয়ে দ্য মাস অফ দ্য পারসন। তাহলে এই যে m2, দিস m2 কে আমরা বলতে পারি ইট ইজ জাস্ট স্মল m, রাইট? এখানে দুইটা ম্যাচ কে? একটা ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে আর্থ, আর একটা ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে দ্য পারসন হিমসেলফ। তাহলে পারসনের ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে এম, আর আর্থের ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে m1। তাহলে এই m এবং এই m ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে। সো হোয়াট ইজ স্মল জি? ইজন্ট ইট বিগ জি বিগ m বাই r স্কয়ার, দ্য জেনারেল ইকুয়েশন? স্মল জি কিভাবে বিগ জি এর সাথে রিলেটেড? স্মল জি ইকুয়ালস টু বিগ জি বিগ এম বাই আর স্কোয়ার। আর বিগ এমটা কি? বিগ এমটা হচ্ছে গিয়ে দ্য লার্জার ম্যাস। লার্জার ম্যাস বলতে আমরা আর্থে যদি থাকি আর্থের ম্যাস, মুনে থাকলে মুনের ম্যাস, জুপিটারে থাকলে জুপিটারের ম্যাস, যেই লার্জার ম্যাসে আমরা আছি সেই লার্জার ম্যাসের ভ্যালুটা হচ্ছে গিয়ে বিগ এম। তাহলে স্মল জি ইকুয়ালস টু big G m by r square. That is the gravitational field strength related with universal gravitational constant. হ্যাঁ স্যার, আটটা হ্যাঁ 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 আটটা দেখো, আটটা হচ্ছে গিয়ে দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ টু দ্য সেন্টার অফ দ্য গ্র্যাভিটি অফ দিস পারসন। হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে গিয়ে এই কিরে, এখন কথা হচ্ছে গিয়ে যে এই সেন্টার অফ দ্য আর্থ টু দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, এটাকে আমরা বলি রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ। এই রেডিয়াস অফ দ্য আর্থের রেসপেক্টে এই হাইটটা নেগলিজিবল না? This height is much less than the radius of the earth. What is the typical value of the radius of the earth? 6400 kilometer. This is the typical value. হ্যাঁ, স্লাইটলি কম বেশি। তো সেই রেসপেক্টে এইচ এর ভ্যালু কত? একটা পার্সনের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সারফেস থেকে কতটুকু উপরে হতে পারে? ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে 1.5 মিটার যদি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হয় তাহলে মানুষটা 3 মিটার অলমোস্ট, মানে সেই ডাইনোসরের যুগের মানুষ আর কি সে। তো ইট ইজ ইভেন লেস দেন 1 মিটার। হ্যাঁ, তুমি যদি দ্য টলেস্ট গাই অন দিস প্ল্যানেট যদি চিন্তা করো, কারদেরকে বলবা? ক্যারিবিয়ানদের বা আমেরিকান জাতির কি বলো, রেড ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ, তারাও কত 7 ফিটের মতো। 7 ফিট, তো ইটস লাইক 1.78 মিটার বা 2 মিটার ম্যাক্স। 3 মিটার তো, তাহলে 1 মিটার ম্যাক্সিমাম ধরতে পারো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। তাহলে এই 1 মিটার ক্যান ইট বি কম্পারেবল উইথ দিস 6400 কিলোমিটার? কাজে তখন সেই পার্সনের হাইটটা উই ডোন্ট কনসিডার, তো এটা ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স। ঠিক আছে? তো এই যে এই আরটা, বাট থিওরিটিক্যালি দিস আর ইজ ফ্রম সেন্টার টু সেন্টার বিটুইন টু ম্যাসেস। এখন আমার ক্যালকুলেট করার সময় দেখা যাবে যে এই আর এর ভ্যালু যদি 6.4 × 10⁶ মিটার দিই,
তার সাথে 1 মিটার অ্যাড করি বা না করি, ডাজন্ট ম্যাটার। বুঝছি? তো দিস ইজ হাউ ইট ভ্যারিজ। এখন এই জি এর বিভিন্ন রকমের ব্যাপার স্যাপার আছে। ইনসাইড দ্য সারফেস অফ আর্থ অ্যাজ উই গো, টাইম আছে তো, inside the surface of earth, inside the surface of earth, number one, g decreases as r decreases. g decreases as r decreases মানে কি, আমি যদি সারফেস থেকে নিচে নামতে থাকি তাহলে আমার আর কমছে না সেন্টার থেকে? অ্যাজ উই গো ডাউন, যত ডাউনে যাচ্ছি আমার আর কমতেছে না? R is gradually decreasing. So as R decreases, G decreases. কিভাবে? G is proportional to R. এটা একটা প্রুফ আছে, আমরা প্রুফটা পরে করব। There is a proof. তারপর G is 0 কোথায়? At R equals to 0. R equals to 0 কোনটা? Core of the earth, center of the earth. So at center of earth. At center of earth, G at value 0. Number 3, G is maximum on the surface of earth. That is 9.81 Newton per kg. এটা হচ্ছে কি G এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। হ্যাঁ, অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। আমরা জানি যে ঢাকার জি আর লন্ডনের জি সেম না, বাট অন অ্যান অ্যাভারেজ আমরা 9.81ই আর্থের সারফেসে সব জায়গায় ইউজ করি। আর্থের সারফেস থেকে যত উপরে উঠতে থাকি জি কমতে থাকে না? as we keep on moving up and up and up, এভারেস্টের উপরে উঠলে জি এর ভ্যালু ওখানে আমাদের গ্র্যাভিটি অনেক কম না? তো জি again decreases as r increases above the surface of earth. কিভাবে? This is by that form law, G is proportional to 1 by r square, যেটা আমরা বের করলাম, gm by r square. তো এই চারটাকে, এই চারটাকে আমরা এই গ্রাফে এক্সপ্রেস করতে পারি, চারটা পয়েন্টকে, যে দিস ইজ জি and this is r. G is 0 at r equals to 0. G increases linearly as r increases কতটুকু পর্যন্ত? Up to the surface of the earth. And this is here the G has maximum value which is 9.81. কখন? সেটা হচ্ছে গিয়ে when this is radius of the earth. তারপর G decreases as r increases. কিভাবে? Above the surface of earth, G is proportional to 1 by r square. And যেখানে G is proportional to r. This is inside the earth surface, and this part is outside by above the earth surface. Alright, sir. So this is the variation of G. G is not always same inside the outside রকম না, ইনসাইডে লিনিয়ারলি আর আউটসাইডে এটাকে বলা হয় ইনভার্স স্কোয়ার প্রপোর্শনালি, ইনভার্স স্কোয়ার প্রপোর্শনাল। ওকে, সো আজকে আমরা এখানে র্যাপ আপ করি এবং আমরা হোপফুলি দেখা হবে আমাদের আফটার ইলেকশন। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সেফ থেকো, দোয়া করো।